السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اس عظیم شان ایک روزہ اجلاس عام کے صدر عالی ذی وقار استاد محترم فضیلت الشیخ ابوالقیس عبدالعزیز مدنی حفظہ اللہ، استاد جامعہ امام ابن تیمیہ، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے بڑے بھائی فضیلت الشیخ ڈاکٹر نصیب سعید الرحمن تیمی مدنی، استاد جامعہ امام ابن تیمیہ، برادر مکرم اشفاق صادق تیمی حفظہ اللہ، ہمارے سامنے اس بستی کے معزز باشندے، بزرگ حضرات، نوجوان دوستوں اور مسجد کے اوپر چھت پر دوسری منزل پر تشریف فرما پردہ نشین میری ماں بہنوں اور عزیز بھائیوں، آپ کے درمیان یہ عظیم شان پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ بلا شبہ ہم تمام لوگوں کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم تمام لوگ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ اس طرح کی محفل بہت کم سجتی ہے، اس طرح کی بزم بہت کم منعقد ہوتی ہے، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر ہمیں دین کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے تو ایسے لوگوں پر، ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو دل کا سکون ملتا ہے، ذہن و دماغ کا قرار حاصل ہوتا ہے، اور ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ذہنی سکون اسی دین کی بات کو سن کر کے، ذکر الہی کر کے اور علماء کرام کی باتوں کو سن کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو کہ دل کا سکون اگر کسی چیز سے حاصل ہونے والا ہے تو یہ پروگرام ہے، دینی محفل ہے، قرآن حدیث کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم تمام لوگ شکریہ ادا کریں۔ ابھی اس سے قبل آپ تمام لوگ ایک ایسی علمی شخصیت سے تعلیم و تربیت کے موضوع پر گفتگو سن رہے تھے جن کو ہر کسی کو سننے کا موقع نہیں ملتا، یا اس طرح کی فرصت یا اس طرح کا نصیب کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگ آسانی سے نہیں ملتے۔ لوگ بڑے بڑے اجلاس کراتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام کراتے ہیں، سیمینار کراتے ہیں، کانفرنس کراتے ہیں، اور ایک جو پیشے ور مقرر ہیں، جو باضابطہ ایک پیشے کے تحت پروگرام میں جاتے ہیں، ان کو آپ بڑے شوق سے 30,000 40,000 50,000 دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کسی بھی ایسے جو پیشے ور مقرر ہیں، پیسہ لینے والے ہیں، موٹی رقم لیتے ہیں، آپ 10 کو کھڑا کر دیں گے، لیکن ہم فخر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کی علمی ہستی کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور تحدیث نعمت ہے، کیونکہ علم والے الگ ہوتے ہیں اور خطابت کا فن دکھانے والے الگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اسپیکر زیادہ ہو جائیں گے، بولنے والے، خطابت کا فن دکھانے والے زیادہ ہو جائیں گے، اور قرآن حدیث کی گہرائی کو بتانے والے کم ہو جائیں گے۔ جو قرآن و سنت کی گہری معلومات رکھتے ہیں ان کی تعداد کم ہو جائے، وہ علماء ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے علماء بہت کم آپ سن پاتے ہیں، اور اس طرح کی شخصیت بہت کم مل پاتی ہے۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ بہرحال میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تعلیم و تربیت کے بعد اسی سے جڑا ہوا ٹاپک موضوع سماج اور معاشرے میں خواتین کا کردار بھی ہے، اور یہ موضوع بھی ہمارے بزرگ حضرات سے ہیں،
باپ سے ہے، والد حضرات سے ہیں، گارجین حضرات سے ہیں، اور جو ہمارے نوجوان دوست ہیں، احباب ہیں، بچے، تمام سے متعلق یہ موضوع ہے۔ جو ایک خاتون ہوتی ہے، ایک عورت ہوتی ہے، وہ انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر، ایک عورت کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے، ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے۔ جب تک یہ خاتون نہ ہو دنیا کے اندر تو انسان کی زندگی کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ جو سماج ہے، ہمارا معاشرہ ہے، یہ جو دنیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی آدھی آبادی عورتوں کی ہے، خواتین کی ہے۔ اس کو عورتوں کو نصف المجتمع کہا جاتا ہے، سماج معاشرے کا آدھا حصہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ خواتین کی حیثیت پر غور کریں گے، عورتوں کے مقام و مرتبہ پہ غور کریں گے، اور عورتوں کے کردار پر آپ غور کریں گے، ہمارے سماج اور معاشرہ کے اندر، دنیا کے اندر ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہو کا جو کردار ہے اور جو یوگدان ہے، اس پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آدھی آبادی کہنا، خاتون کو، مہیلا کو یا عورت کو آدھی آبادی کہنا یا نصف المجتمع کہنا، یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ دنیا کی بیس ہے، آدھار ہے، بنیاد ہے۔ دنیا کی آدھارشیلہ انہی عورت پر رکھی گئی ہے۔ دنیا کی بنیاد، سماج کی بنیاد، معاشرہ کی بنیاد، سوسائٹی کی بنیاد ہماری ماں پہ رکھی گئی ہے، ہماری بیٹیوں پہ رکھی گئی ہے، ہماری بہنوں پہ رکھی گئی ہے۔ اور اسلام نے جتنا بڑا مقام خاتون کو دیا ہے، اتنا بڑا مقام مرد کو نہیں دیا ہے، باپ کو نہیں دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں سے عورتوں کے فضائل بیان کیے، خواتین کے فضائل بیان کیے، اور ابھی آپ نے تقریر میں سنی کہ اگر آپ کو کامیاب شادی چاہیے، اگر آپ کو سکسیسفل میرج چاہیے، اگر آپ کو بہترین ازدواجی زندگی چاہیے، اگر آپ بہترین میرج لائف جینا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سکون سے گزرے، اس کے لیے ایک نیک خاتون کی بڑی ضرورت ہے۔ نیک خاتون کے بغیر، صالحہ کے بغیر، ایک دیندار عورت کے بغیر، ایک پڑھی لکھی اور اللہ کی بات کرنے والی لڑکی کے بغیر، ایک اللہ سے ڈرنے والی بیوی کے بغیر، اللہ کی قسم کوئی سکون زندگی نہیں گزار سکتا ہے، کوئی اطمینان کے ساتھ، قرار کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ یہ ہم نے نہیں کہا، بلکہ ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، یاد رکھو کہ پوری دنیا ساز و سامان ہے، پوری دنیا دولت ہے، پوری دنیا یہ آرام و راحت کی چیز ہے، یا پوری دنیا یہ ناز و نام کی چیز ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں، ان تمام سامانوں میں اور ان تمام اشیاء میں سب سے بہتر دولت، سب سے بہتر نعمت اور سب سے بہتر متاع یہ نیک عورت ہے، المرأة الصالحہ۔ اگر نیک عورت ہے، اگر آپ کے پاس بلڈنگ نہیں ہے، اگر نیک عورت ہے، آپ کی بیوی نماز پڑھتی ہے، آپ کے پاس زمین جائیداد نہیں ہے، اگر آپ کی بیوی نیک ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، گانا نہیں سنتی ہے، فلم نہیں دیکھتی ہے، اوپر جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، آپ روزانہ مزدوری کر کے کھاتے ہیں، آپ کے گھر میں 1000 روپے بھی نہیں ہے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس زیادہ شان و شوکت نہیں ہے، تو اللہ کی قسم آپ خوش نصیب ہے۔ دنیا کی ساری دولتیں آپ کی زندگی کے اندر ہے، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو حاصل ہے، اور دنیا کی ساری راحتیں آپ کو ملی ہوئی ہے، کیونکہ اگر دل کو سکون ملتا ہے، اگر زندگی کو خوشی ملتی ہے، زندگی کے اندر خوشحالی آتی ہے، ترقی آتی ہے، دنیا آباد ہوتی ہے اور آخرت میں شاداب ہوتی ہے، تو اسی نیک عورت کی وجہ سے، اس نیک خاتون کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بیٹھا کر کے، خواتین اسلام کو بیٹھا کر کے، بنات حوا کو بیٹھا کر کے سمجھایا ہے، انہیں وصیت کی ہے، دین کی تلقین کی ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے اگر عورتیں نیک نہ ہو، اگر بیویاں نیک نہ ہو، اگر ماں نیک نہ ہو، اگر بیٹیاں نیک نہ ہو، بہو نیک نہ ہو،
سماج اور معاشرہ کا شیرازہ پارا پارا ہو جائے گا، شیرازہ بکھر جائے گا اور سماج اور معاشرہ فساد سے، بگاڑ سے، خرابیوں سے بھر جائے گا، سماج اور معاشرہ سے اچھائی ختم ہو جائے گی۔ اگر عورت بگڑ گئی، اگر خاتون بگڑی ہوئی ہے اور بیٹیاں بگڑی ہوئی ہے، بہنیں بگڑی ہوئی ہے، تو آپ لاکھ جتن کر لیں گے، کوشش کر لیں گے، سنگھرش کر لیں گے، اسٹرگل کر لیں گے، تو آپ سماج کو سدھار نہیں سکتے۔ جب تک کہ خاتون سدھر نہ جائے، جب تک کہ ہماری مائیں اپنی اصلاح نہ کر لے، ہماری بہنیں اپنی اصلاح نہ کر لے، ہماری بیٹیاں اسلام کو زندگی گزارنا نہ شروع کر دے، آپ کے کوشش کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ سماج کی، معاشرہ کی بنیاد انہی خواتین پر ہے، انہی عورتوں پر ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جمع کیا اور کہا، یا معشر النساء، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میری گزارش ہے اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے اور بہو سے کہ آپ تمام لوگ اس حدیث پہ غور کیجئے اور اپنی زندگی پر نظر ثانی کیجئے، زندگی کی اصلاح کیجئے اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالیے، کیونکہ سماج اور معاشرہ کی بات جو اصل آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ بگڑ گئی تو آپ کا بیٹا بگڑ جائے گا، آپ کے بچے بگڑ جائیں گے، آپ کی بیٹیاں بگڑ جائے گی، پوری نسل، پوری نئی جنریشن اور پورا خاندان خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت سنو، تصدقنا، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نیک کاموں پر خرچ کرو، واکثرنا من الاستغفار، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت مانگو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ ہم نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو دیکھا ہے۔ ایک عقل مند عورت تھی، ایک ہوشیار عورت تھی، اسے پوچھا، وما لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ عورتوں کی کثرت جہنم میں ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لعن دان زیادہ کرتی ہے، اپنی زبان سے زیادہ گالیاں دیتی ہے، زیادہ برا برا بولتی ہے، جب چاہا کسی کو برے الفاظ سے یاد کرنے لگی، جب چاہا کسی کو گالی دینا شروع کر دی، جب چاہا کسی غیبت شروع کر دی، چغلخوری شروع کر دی، ایک دوسرے کا برا تذکرہ شروع کر دیا، تو اپنی زبان کو اسلام کے مطابق استعمال نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بجائے، قرآن پڑھنے کے بجائے، خط پڑھنے کے بجائے اور اچھی چیز کا نام لینے کے بجائے تم زیادہ بدزبانی کرتی ہے، لعن دان کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، اس لیے اس وجہ سے تمہاری کثرت جہنم میں ہوگی۔ اس کے بعد کہا وَتَأْتُونَ الْعَشِيرَ، اور تم اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ شوہر اگر وفادار ہے، شوہر اگر محنت کرتا ہے، شوہر اور خون پسینے سے کما کر کے ضروریات پوری کرتا ہے، پھر بھی بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں، بعض بیوی ایسی ہوتی ہے اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے، پھر بھی ناشکری کرتی رہتی ہے، شوہر کی محنت کا کوئی صلہ نہیں دیتی، شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری کثرت جہنم میں ہوگی، اس لیے تم زیادہ صدقہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تم ہمیشہ توبہ کرتے رہو۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ماں بہنوں، ہم تمام لوگ اس حقیقت کو سمجھیں، ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ ہم تمام لوگ خواتین اسلام پہ توجہ دیں۔ اگر مرد دھیان نہیں دیں گے تو پھر لڑکیاں نہیں سدھر سکتی ہیں۔ جس طریقے سے مرد کا عورت کا کردار ہے، اسی طریقے سے مرد حضرات کا بھی اپنا یوگدان اور کردار ہے۔ تو عورتوں کو نیک بنانے کے لیے، بیٹیوں کو صالحہ بنانے کے لیے اور اسلام کے مطابق ان کی زندگی کو ڈھالنے کے لیے باپ کو توجہ دینی ہوگی، بھائی کو دھیان دینا ہوگا، شوہر کو دھیان دینا ہوگا، اور جو بھی سرپرست حضرات ہیں انہیں توجہ دینی ہوگی، ان کا بھی تعاون ضروری ہے، ان کا بھی رول اور کردار ضروری ہے۔ اور خاص طور سے آپ عورتوں کی تعلیم پہ توجہ دیجیے، لڑکیوں کی تعلیم پہ توجہ دیجیے۔ ہمیں افسوس ہے کہ آج کل سماج اور معاشرہ میں باپ دجوس بنتا جا رہا ہے، سرپرست گارجین بے غیرت بنتا جا رہا ہے۔ ایک بیٹی باپ کے سامنے سر کھول کر کے بیٹھی ہوتی ہے، باپ ٹوکنے والا نہیں،
रोकने वाला नहीं। एक बेटी बाप के सामने गैर महरम ऐसा लड़का जिससे बात करना उसके लिए हराम है, शरीयत ने मना किया है। खालाजाद भाई के नाम पर, चचाजाद भाई के नाम पर, फूफीजाद भाई के नाम पर या दीवेशदार के नाम पर बाप उसके साथ इधर उधर भेज देता है, लेकिन बाप को नहीं पता कि हम अपनी बेटी को बेहया बना रहे हैं, बेटी को बदकिरदार बना रहे हैं, बेटी को हम बेपरवाही में धकेल रहे हैं और बुराइयों का आमादा कर रहे हैं। ऐसे बाप को इस्लाम ने दज्जूस कहा है, बेगैरत कहा है। और आपको मालूम है कि जो बाप अपनी बेटी की बेपरवाही पर तवज्जो नहीं देता, बेटी की इस्लाह नहीं करता, जो भाई अपनी बहन की इज्जत और आबरू की परवाह नहीं करता और बाप के सामने, भाई के सामने बहन या बेटी गाना सुनती रहती है, घर के अंदर बैठ करके फिल्म देखती रहती है, बाप भी मजा लेता है, माँ भी मजा लेती है और औरतें बिगड़ती चली जाती है और समाज और माशरा के लोगों में जान बन जाती है और लानत का सबब बन जाती है, कुछ नहीं बोलते, तो ऐसे बाप पर, ऐसे भाई पर लानत भेजी गई है और ऐसे लोगों पर जन्नत को हराम कर दिया गया है। एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासतुन क़द हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह, कि 3 तरह के ऐसे लोग होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है। पहला शख्स अल-आक़ु लिवालिदैहि, पहला वो शख्स होगा जो माँ बाप की नाफरमानी करता होगा। माँ बाप की नाफरमानी इस्लाम में बड़ा जुर्म है, कबीरा गुनाह है और ऐसा गुनाह बगैर तौबा के माफ होने वाला नहीं है। ये बुराई भी आम हो गई। अक्सर लोग माँ बाप की कदर नहीं जानते, बूढ़े माँ है, बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप हैं, तड़प रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है, खाने की जरूरत है, उसकी खिदमत की जरूरत है, आराम और राहत की जरूरत है, बेटा कोई परवाह नहीं, बेटा कोई फिक्र नहीं है, माँ बाप का क्या मकाम मर्तबा इसका अंदाजा ही नहीं है। और ये जो माँ बाप के साथ ज्यादती हो रही है, माँ बाप के साथ बुरा सलूक हो रहा है या माँ बाप पे बच्चे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसका रीजन, इसका कारण भी कहीं न कहीं पहले बाप होते हैं, पहले माँ होती है। आप खुद इसके सबब होते हैं, कारण होते हैं, इसलिए कि आपने बच्चों को दीन इस्लाम के बारे में नहीं बताया, आपने बच्चों को इल्म शरई से आरास्ता पैरास्ता नहीं किया, आपने बताया ही नहीं कि माँ का क्या मकाम होता है, आपने कुरान की तालीम नहीं दिलाई जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी इबादत के बाद अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। आपने बताया ही नहीं कुरान के बारे में, आपने हदीस के बारे में बताया ही नहीं कि तुम्हारे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक माँ है। माँ, अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि मेरे हुस्न सलूक और मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, तो रसूल ने कहा तुम्हारी माँ। फिर दूसरा बात उसी का सवाल किया, फिर कहा तुम्हारी माँ, फिर तीसरी बार सवाल किया और कहा तुम्हारी माँ। फिर बात आसार से और बात दलीलों से पता चलता है कि माँ के नीचे जन्नत है, अल-जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये आपने बताया ही नहीं। आपने अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा दिया, उसको पता नहीं है कि दीन क्या है, अल्लाह ताला की तालीमात क्या है, रसूल की तालीमात क्या है। तो अगर बच्चे बड़े होकर के माँ बाप के साथ बेहुरमती करते हैं, माँ बाप पर जुल्म करते हैं, सताते हैं या उनकी कोई देखरेख नहीं करते, तो इसकी भी वजह ये माँ बाप ही है, क्योंकि आपने अपना हक अदा नहीं किया पहले, तो फिर ये बच्चे अपना हक कहाँ से अदा करेंगे। और ये बात भी आप याद रखें, कुदरत का निजाम है, ये फितरत का निजाम है, दुनिया के निजाम है, अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल। अगर आपने अपने बच्चों के हुकूक अदा नहीं किए तो बच्चे भी बड़े होने के बाद और जवान होने के बाद आपको हुकूक अदा नहीं करेंगे। जैसी करनी वैसी बननी, आपने जैसा किया वैसा आप पाएंगे। अल्लाह ताला ये बदला दिखा करके रहता है। इसीलिए अगर आपके बच्चे अभी 10 साल के हैं, आपके बच्चे अभी 12 साल के हैं, आपकी बेटी 8 साल की है, तो आप होशियार हो जाए, चौकन्ना हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों पर खूबी अदा करें और पहले बच्चों के हुकूक अदा कीजिए, तब जाकर के आप बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं कि जब हम बूढ़े होंगे, जब लाचार हो जाएंगे, जब हम मोहताज हो जाएंगे, तो हमारा बेटा बड़ा होगा, तो हमारी खिदमत करेगा, हमारे आराम और राहत के लिए फिक्र करेगा और हमें हर तरह के सुकून पहुंचाएगा। फिर भी अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर माँ बाप ने हुकूक अदा नहीं किए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बेटा माँ बाप के साथ जाती करे, नहीं। माँ बाप अगर गलत किया है बच्चों के साथ तो इसकी सजा माँ बाप पाएंगे। माँ बाप से भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा। और बुखारी की रिवायत के मुताबिक कि अगर माँ बाप ने बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम नहीं किया, बच्चों का हक अदा नहीं
किया तो अल्लाह ताला, और इस हाल में मर गया तो अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देगा। ये बुखारी की रिवायत है मेरे भाइयों। माँ बाप के ऊपर भी जन्नत को हराम कर देगा। लेकिन बेटा अपना फरीजा जरूर अदा करे, जितना भी पैसा कमाता हो, अगर वो मजदूर भी है 30 रुपए कमाता है तो तरजीह प्राथमिकता किसको देना चाहिए? माँ बाप को देना चाहिए। अगर बेटा मजदूर भी, फर्ज कर ले, बहुत सारे बेटों को हमने सुना है हमारा अपना नहीं हो पाता है, हमारे बीवी बच्चों का नहीं हो पाता, माँ बाप को कहां से देंगे? ये गलत है, ये 100% गलत है। नहीं, पहले माँ, पहले बाप, उसके बाद बीवी, उसके बाद बच्चे। आपको हदीस का वाक़या याद होगा कि जिस आदमी ने, जो आदमी यानी बनु इसराइल का वाक़या हदीस में बयान किया गया है कि एक आदमी हमेशा बकरियां चरा करके आता था और बकरियों का दूध सबसे पहले अपने माँ बाप को पिलाता था, उसके बाद ही बच्चों को पिलाता था। एक बार ऐसा हुआ जब वो आया, बेटा बकरियां चरा करके, बकरियां ला करके, तो बच्चे, माँ बाप सो गए थे, बच्चे बेदार थे, तो वो इस इंतजार में पूरी रात खड़े रहे कि पहले मैं माँ बाप को दूध पिलाऊंगा, उसके बाद बच्चे को पिलाऊंगा। पूरी रात खत्म हो गई, बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे, परेशान होते रहे, लेकिन बाप ने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, इस एहसास के साथ कि नहीं, पहला हक माँ का होता है, पहला हक बाप का होता है। कहाँ अच्छा बेटा उस नेक अमल की वजह से बड़े अजाब से निकाल दिया था, बड़ी मुसीबत से निकाल दिया था ऐसे बेटा को। क्या है आज कोई ऐसा बेटा हमारे समाज के अंदर, मास्टर के अंदर? कभी नहीं, हजारों में आपको नहीं मिलेगा, लाखों में नहीं मिलेगा। और ये सब इस्लाम की बरकत है। अगर आपने दीन नहीं सिखाया तो ऐसा कभी आपको नहीं मिलेगा। बहरहाल एक बेटा हर तरह की परेशानी में भी माँ बाप को तरजीह दे और माँ बाप को मुकद्दम रखे, उसके बाद भी बच्चे को। तो जो माँ बाप नाफरमान होगा उस पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। उसके बाद दूसरा शख्स हमेशा शराब पीने वाला, मुदमिनुल खम्र, और तीसरा शख्स यही दयूस, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु अल-ख़बस बियदिही। आप जुमला पे गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दयूस वो है जो अपने घर के अंदर, अपने घर वालों के अंदर, अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपना बेटा, उसके अंदर फहश काम को बाकी रखे और उसको रोके नहीं, टोके नहीं, मना नहीं करे। हर घर का ये हाल है, हर बात दयूस है, हर बात में बेगैरत है, दयूस है। और ऐसे तमाम तरह के माँ बाप को अल्लाह ताला जन्नत उनके ऊपर हराम कर देगा। हमारी माएँ अपनी हैसियत को पहचाने, ख़वातीन इस्लाम अपने मकाम को पहचाने। जब तक हमारी माएँ, बहनें और हमारी बेटियां इस्लाम नहीं करेंगी, समाज और माशरे में इस्लाम नहीं हो सकता। आप फिर ख्वाब हो जाएगा कि हमारे समाज के अंदर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो, अल्लाह की बरकत नाज़िल हो। मैं एक हदीस पर अपनी बात खत्म करूंगा। बुखारी की रिवायत है, हज़रत अता बिन रबाह कहते हैं कि मेरे उस्ताद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा कहा कि अला रुईका इमरातन मिन अहली जन्नह, ऐ लोगों सुनो, ये बहुत अहम हदीस है और हमारी माँ और बहनों को तवज्जो देने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जन्नत सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक जन्नतू, एक दुनिया में जन्नती खातून का दीदार कराया अपने शागिर्द को, अता बिन अबी रबाह को, और कहा, ऐ अता बिन अबी रबाह, मैं जन्नती खातून को मैं तुम्हें ना दिखाऊं? हाज़िही, उसने कहा क्यों नहीं, हम सब चाहते हैं कि जन्नती खातून को मैं दुनिया ही में दीदार करूं, देखूं। तो कहा, हाज़िहिल मरअतु सौदा, ये जो काली करोटी और ब्लैक कलर की औरत है, ये जन्नती खातून है। अतत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, क़ालत इन्नुसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मुझे मिर्गी का मर्ज लायक है, बीमारी है। वाला तकश्शफ, जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मेरे कपड़े खुल जाते हैं, मेरे बदन दिखने लगते हैं, मेरे ऊपर से दुपट्टा खत्म हो जाता है और जो कपड़े हैं वो बाहर आ जाते हैं, मेरे बाल जिस्म के बाल और आज़ा दिखने लगते हैं। मेरी माएँ, मेरी बहनें इस हदीस को देखे और कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हुआ करती थी, उस जमाने की औरतें कैसे होती थी, इस्लाम पर अमल करने वाली खातून कैसे होती थी। आज क्या 1% भी हमारे अंदर वो सिफत है, वो खूबी है, खामी है, या इस तरह की हया पाई जाती है? आप हया का आलम देखिए, शर्म हया का आलम देखिए और एक मोमिन औरत की पहचान देखिए। वो सहाबिया को मिर्गी का दौरा पड़ता था और जानते हैं कि जब किसी को कोई बीमारी लायक होती है तो उस हालत में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई बुरा नहीं मानता, फिर भी हया का आलम ये था या इस कदर वो पर्देदार थी, पर्दा का एहतमाम करती थी कि अपनी उंगली को किसी को दिखाना पसंद नहीं करती थी। वो कभी गवारा नहीं करती कि हमारा हाथ भी, हमारी उंगली
बना, कैसे हमारे समाज के अंदर बदलाव आएगा, कैसे हम जन्नत का मुस्तहिक होंगे, कैसे अल्लाह ताला के अज़ाब से हम बच सकेंगे। क्या बाप ये सोचते हैं, क्या माँ ये सोचती है? मेरे दिनी भाइयों और बहनों, वो सहाबिया बेचैन होकर के आती है और कहती है अल्लाह के रसूल फदउली, मेरे दुआ कर दीजिए, मेरे दुआ कर दीजिए कि मेरी बीमारी खत्म हो जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन शेती सबर थी, अगर तुम चाहो तो सब्र करो, ये जिंदगी का दौरा जो पड़ता है ये मर्ज है, बीमारी है, अगर तुम सब्र करोगे वलकिया जन्नत, तो इसके बदले में अल्लाह ताला जन्नत को देगा। इस मिर्गी के बदले में अल्लाह ताला जन्नत को देगा। इससे पता चलता है कि अगर मोमिन को कोई मुसीबत लायक होती है, मोमिन को कोई परेशानी लायक होती है, अगर उस पर सब्र करता है, अल्लाह पे भरोसा करता है और तकदीर में मान रखता है कि हमारी जिंदगी में जो मुसीबत है, परेशानी है, ये अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह की तकदीर से है, वो मज़ार पे नहीं जाता, वो दरगाह पे नहीं जाता, वो बाबा के पास नहीं जाता, किसी वली फकीर से नहीं मांगता, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह को फरियाद करता है, अल्लाह को पुकारता है, तो इस सब्र के बदले में उसके अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। इसीलिए अल्लाह रसूल ने कहा कि जन्नत, अगर तुम जिंदगी की बीमारी पर सब्र करो और तुम्हारी मौत हो जाए, तुम्हारे जन्नत है। उसके बाद का उनसे थी दाउतुल्लाह युआफी, अगर तुम चाहो तो मैं दुआ कर दूं और ये मिर्गी खत्म हो जाए, तो देखिए जन्नत की औरत कैसे दुनिया के अंदर जन्नत की औरत करार पाए, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, जन्नत का परवाना मिल गया। तो कहा अस्बिर, अगर जन्नत मिलेगी मिर्गी के बदले में, तो ये तो बहुत, ये सौदा कोई महंगा नहीं है। एक मिर्गी का दौरा जिंदगी आज है, कल खत्म हो जाएगी और जन्नत मिलेगी, तो मैं तो चाहूंगा कि एक बार नहीं 10 बार एक दिन के अंदर मिर्गी का दौरा पड़ जाए, लेकिन मुझे जन्नत चाहिए, हर हाल में जन्नत चाहिए। तो कहा अस्बिर, मैं सब्र करूंगा, सब्र करूंगी। उसके बाद कहा कि वही नियत कशर, लेकिन मैं तो बेपर्दा हो जाती हूँ, मैं जन्नती औरत हूँ, लेकिन कैसे गवारा कर सकता हूँ कि बेपर्दा हो जाऊं। तो कहा कि आप कम से कम इसके लिए दुआ कर दीजिए, फदउल्लाह अली फदअलहा, तो अल्लाह रसूल ने दुआ कर दी। उसके बाद मिर्गी का दौरा पड़ा तो बेपर्दा नहीं। अल्लाह रवाहुल बुखारी। ये हदीस को पढ़िए, समझिए, हर बहन, हर माँ, हर बेटी, हर खातून इस पे गौर करे, और साथ ही इसमें हमारे बुजुर्गों के लिए भी है, नौजवान दोस्तों के लिए भी सबक है, और हर बाप के लिए, हर मर्द हज़ार का इसमें सबक है। बातें बहुत सारी है, बस ये कहना चाहता हूँ कि हम, हमारी बहनों का बड़ा मकाम है, माओ का बड़ा मकाम है, हर खातून का, हर औरत का बड़ा मकाम है, और जब तक वो अपनी इस्लाह नहीं करेगी, जब तक औरत नेक नहीं बनेगी, उस वक्त तक समाज का भला नहीं हो सकता है, हमारी जिंदगी का भला नहीं हो सकता है, और दुनिया का भला नहीं हो सकता है। यही औरत बुनियाद है, माँ पहला मदरसा है। अगर पहला मदरसा खराब हो जाए, अगर माँ मदरसे का किरदार छोड़ दे, तो फिर बच्चे बिगड़ जाएंगे, आप दस्यों नस्ल पैदा कर देंगे, दस्यों नस्ल आ जाएगी, किसी का भला होने वाला नहीं है। इसीलिए तालीम बहुत जरूरी है, और दीन की तालीम जरूरी है। दीनी तालीम हासिल करके वो पर्दादार बन जाए, वो नेक बने, अल्लाह का गुजार बने, और जो असली उलूम है उनको भी पर्दे में करके दायरे में तालीम हासिल कर सकती है। तालीम लड़कियों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना वो सभा की बड़ी ना हो। बातें बहुत सारी है, वक्त खत्म हो रहा है। अभी हमारे उस्ताद मुहतरम सदर मुहतरम का सदात खिताब होगा, और फिर उसके बाद इशा की नमाज होगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम तमाम लोगों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, एक बनने की तौफीक अता फरमाए, और हमने जो बातें कही हैं खासतौर से माँ और बहनों से मुतालिक, हमारे तमाम बहनों को और माँ और बच्चों को अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, और उनका जो रोल है, किरदार, जिम्मेदारियां हैं, उन्हें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।